hay ta tớ cặp đo sức đầm này đo bốc lực là nơi cầu một cọp rồi bọc luôn đi vì năng đo là tập hall dạng được này đúng lục soi sập bột đại chỉ group một này phiếp trên đặc nhóm năng bỏ sài chun được không về bàn tay tiền đi bạn chỉ miếng xu lục soi sập bột bạn soi miếng xu bạn được khôngอะไรนี่ยังจับประดามจะเจอขี้การตายลมอัดตื้ออมปีประเจกันติในขนมทัวร์อย่างน่ะเอามีพิบชินเนี่ยดักนอมการลางพิบชินเนี่ยนอมการลางบนในท่ามันหมายมีในท่าการลางแต่โลกสวุฒิการลางแต่ขยมได้คือทานตักอ๋อบองโปนโดยสระขมายนึกเราแต่มีพิบชินเนี่ยดักนอมของครูนึกการลางกรุบคนนี้ให้ดาวดำใบมีการล้างนึงยังสวายโยลพิสระสำคัญในการดอลลำนายดาวบุคลิกนึงโลกสวุฒิการนายยังดอลเอาเตยนึงเตยวิบานประหยัดเอาไว้เตยสำหรับองค์เพียบกรมพลยังนุบานออกคุณลุงจุนบานแปะป้อนอยู่ในการดอลสำนายนี่สำคัญนะลุงจุนทูยังมือบาสินยังกระเลกมือปีประวัติกรมพลได้กดจับดามปีดำบงก่อนตายในจับดามวิดีโอคือตัวตีกระมวลมาจังในเป็นก่อนจับดามวิดีโอก่อนจะตายเพื่อการแต่ครูนไอ้หรือมือกับแต่กรมครูสาบก่อนนั่งไอ้ทำเมียนสมัยจะครูสาปรามประมวยเนี่ยเองจังได้จับดามเพื่อการจังนั้นนะบ่าให้บาสินจีลุจุนทุยังสะสมัยเป็นออกที่บาสินจะพูดก่อนแต่ปรามประมวยเนี่ยก่อนการกลางเงี้ยแต่ครูนไอ้อัดปรมดอสนายดอเนี่ยเราตีเดียร์มือดอบุกเล็บซิมเซนที่ได้มาเพื่อการจะเป็นก่อนสุดท้ายตากรมพลบก่อนนั่งไอ้ได้จุ่มรานบานอย่าเป็นปัญหาได้จังนะจังการรอสรุปนั้นนี่สำคัญนะดำใบเอากรมพลยังกันถมให้ดีเยอะใครที่บันในท่าบุกระบอกยังเราตัวตีนไปกันด้วยจุ่มร้านให้ยังครูนไอ้นี่กันถูใดถูเชิงได้มาให้บุกเล็กเทียดซ้อนไปแต่กดมาเถื่อการจะมียืนนึกกระทากดเถื่อการกระทากดจองบังไฮชนะใดหรือบังกอดได้ให้กดบังไฮชนะใดการลุตราแต่เมกายหรือบังกอดนั้นชื่อตุกจัดเลยก็ให้ดอสรุปนั้นกดตรงการเถื่อการสมัยจัดไอ้ขยมสังเกตเคยหันใจโลจุนทูกรมพลพิช่างกรมพลอย่างไรจะจากสหกรีทนตัวหนึ่งมันชมพิจารณาสกมาเยอะนะขยมสังเกตเคยทางสหกรีพิช่างกดมันเฮียนขนมกาประดอลสึกอำนาจขนมกาสำหรับจะตลอดบกเลิกระบกอดเออุดหอรัสึกขนมกาหรือบกเลิกหรือมวยก็สึกขนมกาใจวีลอยกะอย่างนั้นบ่ากดกระทั่ง50 $ก็ขยมเธอสัญญาได้$100ก็ขยมเธอสัญญาได้150ก็ขยมเธอสัญญาได้บ่าการได้กดกินจังเฉินไปได้ยุ่ๆหนึ่งถ้วยก็รวมอยู่มือหนึ่งกลางนี่ตัวน้องจานเหมือนเดิมแล้วหดแล้วกดนั่งคาดบ้องไปวิโรบกน้องกาดาวตะลือกลางนี่สำคัญน้องกาผมประโยชน์จีบกันมาก่อนเรื่องสูตรมีภาษาจังบองโปนกดได้เชียสะเกินกดชลายมาวินทาท่อมได้เนี่ยนะเขาจ้องบ้านลุยเชิญเนี่ยนะเขาจ้องทูครูได้พอเราเราแบบกุลกางงี้เอาเตยนุ่งจุงกาบัดลุยบัดกะอ๋อหรือว่ากรมพลนุ่งเวียดดัวลุมเตยทำไมเธอโลสวดเอาคนลุยจุนทูนึกไปให้ยิงเธอลึกประเทศนบัดมวยเตี้ยแบบมันเป็นการเรื่องมนุษย์ให้หนึ่งเดชสามมนุษย์หอยเตยเรื่องมนุษย์หอยเตยให้เดชสามมนุษย์หอยเตยเตี้ยบ่าปัจจัยทางไหนนี่ยิงจุดเจจะแบบมันเป็นสาระสำคัญในการเราสรุปนายจะเราบุกเลิกเตะบุกเราได้ยิงเรื่องบุกเลิกมาข่าวที่ยิงโจมันที่ติดจ่อบุกเรายิงเรื่องบุกเลิกมาข่าวยิงมันอาจเราสรุปก่อนการเราสรุปนายก่อนเหมือนการที่ไอ้โดยจะสไลด์เปอร์เซ็นต์อยู่ขยมวิ่งขยมโยธาเขาขยมอัดเรือแต่มาลองขยมอัดโยแต่มาลองมันโยแต่มาลองบ่ายิงโรไอเตยสั้นประตูว่ายิงเรื่องว่ายิงกระถาเตยนะยิงไอซาบองที่จะไปปีคายใบคายอย่างไรหรือมือก็ยุ่งพอดเราจะไปผมมวยคายอย่างไรยิงมือเคยถักก่อนนั้นยิงเชื่อตกจัดยิงไอจังนี้ไทยยิงไอในอยู่มือขณีบ้านนั่นนะรู้ในอยู่มือขณีบ้านประตูจิบกลางอยู่มือขณีบ้านนะยิงจับน้ำพอดเราสุดไหนก่อนบ่เส้นชีพต่อไปผมมวยคายเปิดคายให้ยังในตอนเราสุดไหนก่อนเดียดบ้านในไทยยังใน2 สายก็ได้2 สายนะให้ท่อมาด้านถึงจะถึงแค่ลุจุนทุกยมถวยกาอย่าไปเชียงดอกชนามนี่ยมถวยกาจะมีเมย์จรานประเภทนะมีต่างแต่ปีสิงคโปร์มีต่างแต่ปีจันมีต่างแต่ปีอเมริกันมีต่างแต่ปีบารังบ่าให้ขมายยังกับมีเฉาไหนในปีเด็กยมถวยกาจะมีหนึ่งกราวเมย์มวยหน้าเด็กยมโยธาขยมมีเสถียรภาพน้องการสำหรับจัดมีเสถียรภาพน้องการเป็นจริงเป็นแต่ยบอลมีเสถียรภาพน้องการถวยกาบอกยมในบ้านเป็นในเป็นเชื้อนะเวอร์ขยมมีกำลังจัดคลังมาเล่นน้องการมันเป็นกลางนี้นะตัววิ่งบุตรอระมินเมย์นาได้กอดไอ้ทากอด2 ไซไปยืนกอดจะ2 ไซนั่งหนึ่งด่ากลางยืนที่สมบูรณ์เฟื่องบานออดที่ดังนั้นเอาสมบูรณ์จูบยืนสมบูรณ์อ่านยืนมันยืนบานออดได้ออดที่นะกอด2 ไซจังเฉิดไปได้เป็นเฟื่องยำยัวมีบางไงยำยัวพองยำไผ่ยำจะก็ได้จำเมย์ยำตามมือยำพุทธดังขอบธนาคลายอีกแล้วเนี่ยยังอัดดาวเฟื่องเรื่องอัดดาวเฟื่องกลางยืนบานล้อยังใบจีบไผ่ให้เฟื่องไปได้ไปได้ข้าจะเมย์ก็จับกับหอยังไงบ่าจังที่การดอลสุดอำนาจจะดอลบกหลังคือสำคัญนะดอลสุดไอ้บกหลังจะให้เอาเกทัวร์ได้
បន្ទាប់ពីគេធ្វើមកហើយបន្ទាប់មកយើងហៅក្នុងនាមជាមេហ្នឹងហៅបុគ្គលិកមកសួរថាតើការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរវាល្អបានកម្រិតណាដែរហើយកន្លែងណាខ្លះដែលគាត់យល់ថាគាត់គួរតែកែប្រែដើម្បីលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបានកាន់តែប្រសើរជាងនឹងអញ្ចឹងដែរការដែលយើងសួរសំណួរខ្លីៗសាមញ្ញៗអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកប្រឹងប្រែងធ្វើការកាន់តែសកម្មជាងមុនទៀតប្រឹងកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលការងារมันកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយយើងក្នុងនាមជាមេយើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងមុនដែរបាទជួនកាលចេះដែរជួនកាលគាត់គិតចេះគាត់គិតថាវាគាត់ជាមេជាប្រធានអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវតែធ្វើគាត់ត្រូវតែសម្រេចគាត់ត្រូវតែស្អីអញ្ចឹងបើសិនជាថាគាត់មិនសម្រេចគាត់មិនធ្វើគាត់ផ្ដល់ឲ្យគេទៅរញថាអំណាចឲ្យគេអស់ទៅគាត់បានអ្វីធ្វើទៅអញ្ចឹងវាអាចចឹងដែរលោកសុវត្ថិអាចបញ្យល់បានទេចំណុចហ្នឹងអរគុណលោកជុនធូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះក៏យើងក្នុងនាមជាមេគឺយើងដឹងដែរថាតើការងារប៉ុណ្ណាយើងអាចដល់កូនចៅយើងបានហើយការងារប៉ុណ្ណាដែលយើងដាច់ខាត់យើងត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបាទបើឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាយលុយកាក់នៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយគេនេះណានៅកន្លែងនោះគេបែងចែកទៅជាគេហៅថា matrix ជាគេគូសតារាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទសិទ្ធិចាយលុយត្រឹម$100ចុះអានឹងតំណែងត្រឹមតែ coordinator អ្នកសម្របសម្រួលគាត់អាចចាយលុយនឹងបានបាទត្រឹម500ចុះតំណែងធ្វើ manager អាចចាយលុយនឹងបានត្រឹម1000ចុះតំណែងធ្វើ director នាយកណាដែលចាយលុយនឹងបានចាប់ពី500ឡើងតតែមេធំអាចចាយលុយនឹងបានអញ្ចឹងគេបែងចែកការងារគេបែងចែកផ្សេងនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាយលុយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរើសមនុស្សបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរើសមនុស្សបើសិនជាបុគ្គលិកគេហៅថាយើងថ្នាក់ក្រោមតតែមែនតើថ្នាក់ដំបូងណាអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេសម្រេចថា manager អ្នកគ្រប់គ្រង manager ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជារើសដល់អ្នកសម្របសម្រួល manager សម្រេចចិត្តបានទេតតែ director នាយកមិនអាចសម្រេចបានហើយបើសិនជារើសចូលផ្នែក manager តំណែង manager director ទៀតសោតអត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរើសទេតតែប្រធានធំតែម្ដងប្រចាំទេបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបែងចែកការទទួលត្រូវគ្នាផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសុវត្ថិទៅដូចជាមានកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគេត្រូវការទៅសេគោលនយោបាយមួយទៀតថាឥឡូវគោលនយោបាយផ្នែកសម្រាប់ចិត្តនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការដឹកនាំឬគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្ទេហៅថាការទទួលខុសត្រូវឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនោះបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទពាក់ព័ន្ធបើសិនជានិយាយរឿងដល់រឿងគោលនយោបាយដល់នេះខ្ញុំគិតថាវាស្មុគស្មាញបន្តិចហើយវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏អង្គការដែលមានបុគ្គលិកច្រើនគ្នាមែនតើណាបានគេរៀបចំធ្វើហ្នឹងហើយទោះបីជាធ្វើអញ្ចឹងអីហើយក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគេអនុវត្តតាមវាហាក់បីដូចជាតាមមួយស្លឹកពីរស្លឹកទេមកស្លឹកពីរស្លឹកសង្ខេបណាមួយដែលគេយល់ថាវាមានប្រយោជន៍សំខាន់មែនទែនគេអនុវត្តតាមបាទជាយោបល់របស់ខ្ញុំសាមញ្ញមែនទែនទៅដល់យើងហៅថាសហគ្រិនឬមួយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទាមទារឲ្យគាត់យល់អំពីជំហររបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់មែនទែនថាក្រុមហ៊ុនគាត់ឬមួយក៏មុខរបរដែលគាត់កំពុងធ្វើមុខរបរអីគេគាត់មែនទែនហើយគាត់ដឹងថាភ្ញៀវគាត់នៅកន្លែងណាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នៅណាគេអ្នកដែលគាត់ត្រូវកាន់ឲ្យបានគឺភ្ញៀវសំខាន់របស់គាត់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់គាត់បន្ទាប់មក business អាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគេខ្លះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់ថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអាចនៅតែបម្រើសេវាកម្មដល់ភ្ញៀវហ្នឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនអញ្ចឹងណាហើយមើលបន្តទៀតបើសិនជាគាត់យល់ថាគាត់នៅខ្វះមនុស្សហើយមនុស្សឡើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចសុំប្រឹក្សាយោបល់បាទសុំប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគេមានផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបាទឬមួយក៏ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងណាបាទឬមួយក៏ក្នុងការបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅបើសិនជាគាត់ពង្រីកពីក្រុមហ៊ុនទូចហើយទៅធំមែនតើធំទៅតែបើជាយោបល់របស់ខ្ញុំនៅតែទាមទារដដែលថាក្នុងនាមគាត់ជាសហគ្រិននឹងឲ្យគាត់ច្បាស់ថាតើគាត់ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ទៅធំប៉ុណ្ណាធំរហូតដល់គាត់ធ្វើឡើងកើតតែម្ដងឬមួយក៏ធំនៅក្នុងលទ្ធភាពមួយដែលគាត់នៅតែអាចធ្វើកើតដដែលពីព្រោះថាបើសិនជាគាត់ពង្រីកធំពេកទៅហើយជួលគេមកជួលបង្កើតរសេគោលនយោបាយផ្សេងៗរហូតដល់តែគាត់មិនអាចយល់បានអានឹងវាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងគាត់មិនអាចកាន់កាប់បានដដែលមិនថាសមត្ថភាពរបស់គាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានវិញដដែលមែនតើខ្ញុំអត់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយសមត្ថភាពលោកជុនធូមែនតើខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឲ្យច្បាស់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនឯងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនឯងហើយគោលបំណងនៃចង់ដើរទៅខាងមុខទៀតនឹងត្រឹម3ឆ្នាំ5ឆ្នាំតទៅមុខនឹងចង់ដើរទៅដល់កន្លែងណាចង់រីកធំប៉ុណ្ណាចង់បំរើភ្ញៀវបានប៉ុណ្ណាឬមួយក៏ចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលបានប៉ុណ្ណាប្រាក់ចំណេញបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបាទឲ្យច្បាស់ឲ្យមែនតើបាទលោកសុវត្ថិកាលណាយើងតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរការផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អំណាចទៅដល់អ្នកក្រោមនោះគឺមានន័យថានៅពេលការងារយើងកាន់តែធំទៅណា
dương bất chi thời tế ấy chắc là thời rồi một nước ngon được tu khó tôi càng nghe ní hay đầm bay dương người đi tới tam chặt cụ bị say bỏ dương ấy chắc á nè chắc vì chỉ riêng ngôi thom một chiếc cả nào vì đi thông tới cà phê vì chỉ riêng xoay vào bọt hay lô số bột thà dương tới là không bằng tê chẳng rồi còn rằng từ bên bạnคนlội truyền thủ men tên tới không ca thôi business mình men chạy tới thông tam tại sành thông một chuyện này business thông một chuyện này chỉ về cám á nè men chạy tới nơi sim đi thông tới tam thông nào đi mình nuôi dương cào máu mình năm pi năm buôn lậu men chạy tới thông một chuyện chẳng để thôi business men chẳng để business nó trưng đã đáy rồi mua cửa đi khăn ở thông mua cửa căn đã thôi cái đó những cửa saiเลยchăn tẹt bọn này được nòng chăn tẹt thôi bên bà chăn tẹt cái là cùng đất mua cửa chả không bị sai được bọn này được nòng nè có bạc ca là chỉ về cam nó còn chọn ở việt thông một bắn nè ở đường mua có bạc ca mà những đầm bay đảo viên miên lò mưa được một bắn nè hai ngày nào mưa được bật mình nhớ á bạc cọt bạc ca mau phím cái thằng ok là cái bạc ca business mười chẳng bảy năm đấy cứ nhom thời cái hạt tháp bắn nè cứ ở đường bằng mền đèn giờ bị bảy năm nè và to mấy năm thì 4 năm đi năm trong bàn việt bắn nè nhớ nè năm thì vào môi thì bao lo thì đọc những này còn trong bàn việt bắn nè lúc ta đã còn miên ca kết cú ấy cho bao lo lừa cái nào mà còn chẳng anh đang bàn business bà con đó chỉ về cam bà con nó bị thông được tam lần chẳng cả pe nút còn đang chập đám miên ca kết cú bây giờ nào cho bao lo đi này ca nghi về ca này tràn chứ này mình nút một phơi cài một những tràn bền đen nhưng cô tự miên bắp lọp miên bọt miên nây miên côn chỗ bài xinh nào ót nè con xua sườn xinh như này tôi mà cái ôi dương khỏa mùi đi ôi dương khỏa mùi từ rồi này là kia rồi cầm hôn kia mà chui anh chẳng đời thế nhé tại bà con đang miên ca kết cú trong ấy thông ấy chẳng thế quát mình đằng quát của thứ ấy đi bạn chẳng cứ tiện tôn năng tê ní lô số bột cua đòi bòอย่าง ได้ được về là lấy mà thằng con miền Bắc khu sái trong tê mình chẳng ấy trong tê ẩm ná chứ chẳng cua tê đòi được Việt Nam tới đầm bầy ở Việt Nam bạn bé pon chỉ với năng cả đòi sật ẩm ná ní được khi bạn lược màu tru hay tìm thì ở mền ten từng dương từng cái lối chuẩn thu bờ sân để dương ở ba thái dương cầm phùng để thôi ấy tầm hôm ca nghe đang thông một ban na dương mình đang là dương cụ tê kia vào ban na anh nấu dương cửa dương trong tê đi ban ten là cái để dương ba mền ten dương vô thấu đại dương tối dương càn ăn trúng ấy hả cái đọc dương mấy cái trúng này bà hay dương đa tầm mình anh có mưa đó đây dương từ ca u đó là chừng nó sầm khăn nó chỉ về cam phi trà nó bay chạy chỉ này u đó là này lùi cá u thì họ nhớ này này lùi cá này là từ cám rùm mùi cọp này mới này là cám này lúa này tiền già nữa hai năm này cho lọt tàu bà thân trên mình luôn bà ai miền này mới biết cái hạt này ai thi như này bà trong này tặng on dương su này thả táo dương chụp bài quá không nâng mình ai mình luôn mình đã check lúc đường nữa nó nghe tôi bỏ tôi chỉ check lúc đường nó còn mình ai thượng mang lúc đường nữa này trong dương su này thì bây giờ dương stir này ai thì dương rô cua rô mình được cài để mình chui dương này bà hay rô ban mà cài hay mười trâu chẳng hay vô mà đạo trong lại nữa hay chưa được có đây cả thời vì bố tham bà sân chỉ ọt chưa lên có tế ca đó sụp lại cho con nó cứ ọt sợi gì mình sự việc này bà hay nhom cất than so tràn cho nói tiếp bạn trong trong vệ thị bạn nâng bẩn tỏ thiệt bạn xong tập đi xong cả nhà sầm rạ một lần xem bạn hai vệ son thần ngày ní cứ bắt đầu sầm khăn từ lơ thiên là bon đây một pi sạ sầm khăn này propon kiện này hai ngày ní dương miền cắt vô đó là miền cài trên châu room pi vi mình bảo dương cứ lục mồm mẹ cả đại chi sát cha chấm niên phần này kiện ấy hai nâng pôn đá có đôi chi sa phản cam hai khả năngนี้សូមអញ្ជើញតាមដានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកមុំមករាដូចទៅបាទជំរាបសួរបាទលោកបាទជំរាបសួរបាទលោកមករាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធកណន័យហើយតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់នៅក្នុងសហគ្រាសក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននីមួយៗបាទជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណសំណួរដ៏ល្អរបស់លោកប៊ុនធីបាទសារៈសំខាន់នៃកិច្ចបញ្ជីការកណន័យបើនិយាយឲ្យចំទៅវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មបាទនៅក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្មមួយមិនថាអង្គភាពអាជីវកម្មនោះខ្នាតតូចខ្នាតធំឬក៏ត្រង់ទ្រីបែបណានោះទេយើងត្រូវការកិច្ចបញ្ជីការកណន័យបាទកិច្ចបញ្ជីការកណន័យវាមានសារៈសំខាន់ត្រង់ថារាល់សកម្មភាពរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអតីតកាលទាំងអស់យើងត្រូវបានកត់ត្រាវាកាត់ឡើងនៅពេលភ្លាមយើងកត់ត្រាចប់បបត្តិការវាคล้ายជារឿងរ៉ាវអតីតកាលបាទអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារអីរាល់សកម្មភាពទាំងអស់
របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គភាពអាជីវកម្មមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនអង្គការយើងត្រូវការកត់ត្រារាល់សកម្មភាពទាំងអស់ការកត់ត្រារាល់សកម្មភាពទាំងអស់នោះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នវាយើងកត់ត្រារឿងរ៉ាវអតីតកាលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើសិននៅក្នុងពេលអតីតកាលវាកើតមានហើយយើងអាចបានកត់ត្រាដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានរបាយការណ៍ត្រូវវិភាគវាអត់មានទិន្នន័យអីដែលយើងត្រូវយកមកបកស្រាយបាទចំណុចសំខាន់គឺកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យគឺកត់ត្រាបញ្ជីរាល់សកម្មភាពទាំងអស់យកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះហើយគឺជាសារៈសំខាន់របស់កិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាគាត់គណនេយ្យករហ្នឹងគាត់ការកត់ត្រារបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានការច្បាស់លាស់តើអញ្ចឹងអាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្អីទេបាទចំណុចហ្នឹងបើយើងវិភាគឲ្យច្បាស់ទៅវាអាចមានគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិបើសិនជាគាត់កត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យវាអាស្រ័យទៅលើការកត់ត្រាអ្នកកត់ត្រាហ្នឹងគឺអ្នកណាគឺគណនេយ្យករបាទគណនេយ្យករកាលណាគាត់កត់ត្រាច្បាស់គាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់គាត់កត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនោះហើយជាគុណសម្បត្តិវាមានសារៈសំខាន់ម៉េចកាលណាអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលបានកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យច្បាស់លាស់គាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវបាទការវិនិយោគបន្ថែមរបស់គាត់សម្រេចចិត្តត្រូវបាទវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលិកគណនេយ្យកររបស់គាត់ធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបាទហើយមួយវិញទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគណនេយ្យករដើម្បីថាគាត់ចង់ខ្លាយជាគណនេយ្យករមួយដែលល្អតើហ្នឹងតើទៀមទាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានថាអាចខ្លាយជាគណនេយ្យករមួយល្អមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទអរគុណលោកប៊ុនធីសំណួរនេះល្អសម្រាប់អ្នកសិក្សាជំនាញគណនេយ្យទាំងឡាយចូលអ្នកកំណត់ទិសដៅនៃការសិក្សាគណនេយ្យសម្រាប់ពេលអនាគតរបស់អ្នកនៅចំណុចដែលខ្ញុំបកស្រាយថ្ងៃនេះបាទអ្នកនឹងយល់ថាចង់ខ្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញឬក៏ត្រឹមគណនេយ្យករបានហើយព្រោះជំនាញវាខ្ពស់ជាងអាគណនេយ្យករបន្តិចយើងត្រូវការសិក្សាវាយូរស៊ីជម្រៅឥឡូវយើងសិក្សាយើងនិយាយអំពីគណនេយ្យករគាត់ចង់ខ្លាយជាគណនេយ្យករគាត់ត្រូវរៀនជំនាញគណនេយ្យនឹងឲ្យច្បាស់សិនបាទពេលច្បាស់ហើយគាត់ត្រូវស្វែងរកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពីព្រោះដូចពាក្យគេថានិយាយ10ដងមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងបាទខ្លួនខ្ញុំជាក់ស្ដែងកាលពីរៀននៅខេត្តរៀនបឋមស្គាល់បឋមរៀនដល់អនុវិទ្យាល័យស្គាល់អនុវិទ្យាល័យរៀនដល់វិទ្យាល័យស្គាល់វិទ្យាល័យដល់ពេលមករៀននៅមហាវិទ្យាល័យស្គាល់មហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងយើងអត់បានឃើញអាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសង្គមបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងរៀនភូមិវិទ្យាគេថាផ្លូវជាតិលេខ 6A ពីណាទៅណាពីស្ពានជ្រូយវ៉ាទៅដល់សៀមរាបបាទបន្តិចអញ្ចឹងមិនដឹងថាអាផ្លូវហ្នឹងវារៀងអាម៉េចវាទៅតាមណាបត់តាមណាហើយដល់ពេលយើងស្គាល់ច្បាស់ទៅអូផ្លូវជាតិលេខ 6A ជិះពីកូស្ពានជ្រូយវ៉ាទៅដល់សៀមរាបមែនហើយវាមានប្រវែងប៉ុន្មានយើងគ្រាន់ទៅម្ដងយើងចាំរហូតដល់ពេលយើងអត់ដឹងជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាតិចមែនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានចង់ខ្លាយជាគណនេយ្យករអ្នកសិក្សាជំនាញគណនេយ្យត្រូវរៀបចំត្រូវសិក្សាឲ្យបានជោគជ័យបាទទី2គាត់ត្រូវស្វែងរកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហ្នឹងអាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះគាត់ទៅធ្វើការកាលណាគេសុភាភាពជាគណនេយ្យករមកគឺត្រូវការបទពិសោធន៍ដែរបើតំណែងតូចជាងគណនេយ្យករគឺធម្មតាគេអាច train យើងបន្ថែមអីចឹងទៅតាមអង្គភាពមួយតែជាទូទៅគេមិនសូវចំណាយពេលក្នុងការ train យើងទេដោយសារទី1អ្នកគេត្រូវការចំណាយពេលត្រូវការចំណាយថវិកាអញ្ចឹងគេយកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ស្រាប់វាល្អវាប្រសើរជាងបាទហើយមួយទៀតនៅពេលអនាគតគាត់កំពុងសិក្សានៅពេលហ្នឹងតែគាត់ស្រឡឹងទៅមើលពេលអនាគតគាត់ចង់ខ្លាយជាគណនេយ្យករអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមើលគាត់ចង់ធ្វើការនៅស្ថាប័នស្តង់ដារ international company local company
ចឹងយើងត្រូវរកក្រុមហ៊ុនមួយជាគោលក្រុមហ៊ុនណាដែល international បាទពីព្រោះកាលណាយើងបានអា international ហើយអា local អាតូចជាង international ជារឿងសាមញ្ញបាទនឹងជាការពិតបាទជារឿងសាមញ្ញអញ្ចឹងយើងមើលបើសិនបើគេត្រូវការគណនេយ្យករតើគេត្រូវការឲ្យអ្នកគណនេយ្យករទៅឲ្យចេះស្អីខ្លះបាទអ្នកត្រូវមើលថាអ្នកអត់ទាន់ចេះអីអ្នកទៅរៀននឹងទៅឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារមួយគេរើសគណនេយ្យករត្រូវកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យប្រចាំថ្ងៃកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យប្រចាំថ្ងៃវិភាគរបាយការណ៍វិភាគប្រតិបត្តិការកត់ត្រាទិន្នន័យបាទទិន្នន័យស្អីខ្លះដែរបាទទិន្នន័យហ្នឹងគឺការកត់ត្រាដូចយើងនិយាយពីមុនថាសារៈសំខាន់នៃបញ្ជីគណនេយ្យកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យមានន័យថាសំខាន់គេគឺការកត់ត្រាគាត់ត្រូវចេះវិភាគប្រតិបត្តិការហ្នឹងវិភាគឧទាហរណ៍ថាយើងទិញកុំព្យូទ័រយើងកត់ទៅដាក់អីចង្ក្រានបាយវាខុសហើយបាទអញ្ចឹងយើងទិញកុំព្យូទ័រយើងកត់ត្រាវាទៅជាទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនជាសាច់ប្រាក់ថយហើយយើងបានអីមកបានកុំព្យូទ័រមកអានឹងហើយគឺជាការវិភាគប្រតិបត្តិការហើយគាត់ត្រូវមើលថាគេឲ្យអ្នកឯងចេះកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Word Excel PowerPoint Facebook Page3 ប្រព័ន្ធគណនេយ្យទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវចេះអីវិភាគត្រូវចេះកែតម្រូវគណនេយ្យអ្នកឯងត្រូវចេះប្រកាសពន្ធហើយអ្នកឯងត្រូវយល់ដឹងពីច្បាប់ពន្ធឲ្យច្បាស់លាស់ត្រូវយល់ពីស្តង់ដារគណនេយ្យអញ្ចឹងរាល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនបើគាត់កំពុងសិក្សាអត់ចេះត្រង់ណាទៅរៀនត្រង់ហ្នឹងទៅបាទពេលដែលគាត់ចប់បញ្ញាបត្រឬក៏ឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2គាត់មាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានភាពជឿជាក់កាលណាមានភាពជឿជាក់គាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើគណនេយ្យបានអញ្ចឹងកាលណាគាត់ធ្វើគណនេយ្យបានគាត់ហ៊ាន apply ការងារគេរើសគណនេយ្យករភ្លាមគាត់មើលអា requirement គេតម្រូវការរបស់គេត្រូវការចេះអីខ្លះអញ្ចឹងគាត់មើលអាចំណុចទី1ចេះទី2ចេះទី3ចេះទី4ចេះទី5ចេះគាត់ apply ទៅភាគច្រើនអ្នកសិក្សាមួយចំនួនគាត់អត់បានយល់ដឹងទេគាត់រៀនទៅដល់ពេលគេរើសបុគ្គលិកគេថាអ្នកឯងត្រូវចេះ Facebook អត់ទាន់ចេះផងធ្វើម៉េចហ៊ាន apply អត់ apply អ្នកខ្លះគាត់ apply ការងារគាត់អត់បានមើលអាតម្រូវការដែលគេត្រូវការហ្នឹងទេគាត់គិតតែ apply ទៅដល់ពេលមកសម្ភាសអត់បានបាទកាលណាសម្ភាសអត់បានគាត់ធ្លាក់ហ្នឹង បាទឃើញបាទលោកមករាខ្ញុំសង្កេតឃើញមែនភាគច្រើនថាឃើញថានិស្សិតមួយចំនួនគាត់រៀនគណនេយ្យច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាឃើញថាគាត់ធ្វើការមកខុសជំនាញរបស់គាត់ហើយជួនកាលរកការងារអត់ទាន់បានធ្វើតើអាហ្នឹងមូលហេតុអីដែរបាទមូលហេតុដោយសារអីដោយសារគាត់អត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មកគាត់រៀនជំនាញគណនេយ្យគាត់អត់សូវច្បាស់គណនេយ្យហើយគាត់អត់មានបទពិសោធន៍គណនេយ្យទៀតគេគណនេយ្យគាត់ចាប់បានថាគណនេយ្យមិនដឹងកត់ត្រាមិនគេឲ្យធ្វើអាហ្នឹងបញ្ជីបាទភ្ញៀវជាពាក់តើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់អត់ហ៊ាន apply កាលណាគាត់អត់ហ៊ាន apply ធ្វើឲ្យគាត់អត់ការងារធ្វើគាត់ទៅដាក់ជំនាញអី marketing ធម្មតាអ្នកលក់មិនចាំបាច់ត្រូវការច្បាស់លាស់អីសម្បើមទេគាត់បាទលោកមករាសូមកាត់លោកបន្តិចហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គទី2បន្តទៀតហើយខណៈពេលនេះយើងសូមពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ